بہت شکریہ, بہت ساری دعائیں جی, ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے بھی. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہاں جی, پرویز بھائی صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے. ایم پی ایز اپنی تنخواہ, ایم پی ایز نے بھی اپنے ایک ماہ کی جو تنخواہ ہے نا وہ انہوں نے اعلان کیا ہے. کیبنٹ نے تو آج اعلان کر دیا تھا. اور باقی جو اسمبلی کا سٹاف ہے نا ہمارا وہ ہزاروں میں ہے, اور وہ 17 گریڈ سے اوپر وہ تو ایک بھی نہیں کر رہے, اور جو دوسرے ہیں وہ ایک دن کے لیے کر رہے ہیں. صحیح, بہت اچھا, کوئی 4000 کے قریب ہیں وہ. ویری گڈ. کال ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی السلام علیکم. آپ کی کال دوبارہ ٹرائی کیجیے گا. جی تو ہمیں شفا یوسف زئی صاحب آپ نے بھی جوائن کر لیا ہے. فاطمہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ماریا آپ بھی ہیں. ماریا آپ پہلے بتائیں کیونکہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ دس از سچ اے ہیوج کیٹاسٹرفی آن سچ اے لارج اسکیل کہ اس وقت آئی تھنک این آرگنائز انسٹیٹیوشن انڈر ثانیہ نشتر از دا بیسٹ آئیڈیا. وی سچ بگ فینس اینڈ فرام مائی سائڈ فرام ماریا بی ہولڈنگس آئیڈ لائک ٹو کنٹریبیوٹ 1 کروڑ روپیہ for this amazing initiative. Thank you so much. Thank you for giving us the opportunity. نہیں, اور مجھے یہ شفا نے بھی ایک چیک دیا ہوا ہے, میں اناؤنس نہیں کروں گا, بڑا ہینڈسم اماؤنٹ ہے. اور میں ایک اور خاص طور پہ ایک سجاد حیدر ہیں جو ہمارے وار ہیرو رہ چکے ہیں 1965 کے اندر, ایئر کوموڈور تھے. ان کی بڑی ان کا بہت بڑا نام ہے ایئر فورس کے اندر. تو انہوں نے خاص طور پہ آج 90 سال کے, انہوں نے مجھے آ کے خاص طور پہ ڈونیشن دی ہے اس کے لیے. جی فاطمہ آپ کیا کہنا چاہیں جتنے بھی کالر آ رہے ہیں؟ ہاں سر, فرسٹ آف آل تو بہت شکریہ, آپ نے پوری قوم کو پھر سے ہمیشہ کی طرح اکٹھا کیا ہے. یہ اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس موقع کے اوپر جس طرح سے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم آگے پیچھے بھی اسی طرح سے اگر کر سکیں تو پاکستان کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. ایک اور چیز کہنا چاہوں گی کہ شوکت خانم کے لیے اب تک 70 بلین آپ اکٹھا کر چکے ہیں, تو پھر ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے جب وہ چھوٹے موٹے کیسز میں آپ کے بارے میں ہوتا ہے. آئی نو دس از ناٹ دا ٹائم, بٹ اینی وے آئی وانٹیڈ ٹو سے دیٹ. اور باقی اپنی قوم سے یہ کہنا چاہوں گی کہ چاہے 100 روپیہ ہو چاہے جتنا بھی ہو, ہم سب کو اس وقت مل کے کرنا ہے. اور شان نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, دس از این آن گوئنگ تھنگ. ابھی بہت لمبا عرصہ لوگوں کو ریہیبلیٹیشن کرنے میں لگے گا, تو ہمارے ساتھ رہیے. اور خان صاحب بہت شکریہ. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی میں اسد فیضی بات کر رہا ہوں سیاٹل سے. جی اسد بھائی کیا حال چال ہے آپ کے؟ مجھے اپنے وزیر اعظم سے بات کرنی ہے, اپنے پرائم منسٹر سے. جی وزیر اعظم صاحب وہ یہاں نہیں ہے. جی 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 نہیں مجھے پرائم منسٹر سے بات نہیں کرنی, مجھے پرائم منسٹر سے بات کرنی. تھینک یو. جی 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 ہاں صاحب, میں اسد فیضی بات کر رہا ہوں سیاٹل سے. اور ہم سیاٹل سے سب نے ہمیں کچھ ملا کے $75,000 پلیج کیے ہیں. میں اپنی جو پلیج ہے $25,000 دے رہا ہوں. اور اس کے علاوہ میں 1-2 چیزیں اور آپ سے کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ہم یہ جو پورٹل ہے فورن فنڈ ہم نے جو بنایا ہے, فلڈ ریلیف 2022.punjab.gov.pk, ابھی تک اس سے $600,000 ریز ہو چکے ہیں, جبکہ یہ بہت دیر سے ابھی گھنٹہ پہلے لانچ ہوا تھا. اور میں سے جو بتا رہا ہوں کہ ہمیں آئی تھنک وی نیڈ ٹو پروموٹ اٹ مور. اور چیز پاکستانیوں کے لیے بہت آسان ہے. اچھا, اور ایک چیز اور میں کلیئرفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ ٹرانزیکشن ہیں کریڈٹ کارڈ کے جو کہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکن بینکس ہیں وہ کیئرفل ہیں زیادہ. اگر کسی کا کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشن ریجیکٹ ہو رہا ہے تو پلیز اپنے بینک کو کال کریں اور ان سے کہیں کہ یہ لیجیٹمیٹ ٹرانزیکشن ہے. میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, میں نے اپنے بینک کو کال کی, پھر وہ ٹرانزیکشن چلی گئی. تو میرے خیال میں ہم اس سے آرام سے $4-5 ملین ریز کر سکتے ہیں ان دا نیکسٹ فیو ڈیز. یہ جو پورٹل ہے اس سے پوری دنیا سے اور چیز پاکستانیوں سے. بہت بہت شکریہ اسد فیض صاحب. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. آپ نے بتایا کہ $6 لاکھ ہمیں بتایا جا رہا ہے, $600,000 جو ہیں وہ ویب سائٹ کے ذریعے آئے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دس از سجاد برکی, ہیوسٹن ٹیکسس سے بول رہا ہوں میں. جی جی سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو اپنا وقت نکال کے, اور خان صاحب کا کہ وہ اس کام کے لیے اتنا ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اپنا ٹائم اور ایفرٹ.
ہم لوگ یہاں پہ ہیوسٹن میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے ڈونرز ہیں اور جو بہت سے لوگ سپورٹ کرتے ہیں نہ صرف کہ پاکستان کو بلکہ ساری وہاں کی ایکٹیویٹیز کو، ہم اپنی طرف سے 20 ملین روپیز کا ڈونیشن جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں ٹو دس ایفرٹ. وی وانٹ ٹو تھینک یو. اور دوسری ایک بات میں جلدی سے جو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا ہوگا اگر ہم اناؤنس کر سکیں ایک یو ایس کے اندر ڈیڈیکیٹڈ اکاؤنٹ جو کہ نان پروفٹ اکاؤنٹ ہو جس میں کہ یہ لوگ پیسے دے سکیں. اس سے ہم بہت زیادہ لوگوں سے یہ ڈونیشن لے سکیں گے. تو آئی ہوپ وی کین ڈو دس ویری کوئکلی. تھینک یو. جی برکی صاحب شکریہ. کالز کا سلسلہ جاری ہے. آپ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جلدی بات کیجیے گا. شہریار آفریدی بول رہا ہوں. فیصل بھائی جی السلام علیکم. عمران بھائی اور سب کو. میں اور میری ٹیم نے 1.5 کروڑ روپے الحمدللہ اکٹھے کیے ہیں اور ہیڈس آف ٹو دس پرٹیکولر انیشیٹو. اور اللہ نے اسپیشلی چوز کیا ہے خان صاحب کو اور ایک سولجر کے ناطے یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی کہ اس میں اپنا رول پلے کریں اور اللہ اس کام میں خاص مدد اور اپنی خاص کرم نوازیاں شامل کرے. اینڈ وش یو آل دی بیسٹ. بہت شکریہ. شکریہ جی. اگلے کالر جی. 500 کروڑ پلیجز کے اور ری ہیب کے ملا کے 500 کروڑ یہ فگر ٹچ ہو گیا آج کے اس ٹیلیتھون میں. اس میں 200 کروڑ وہ ری ہیب والے شامل ہیں. تو 500 کروڑ کا فگر کراس کر لیا ہے. یہ جذبے کو آپ کے سلام. پاکستانیوں جہاں پہ بھی ہیں آپ کے جذبے کو بھرپور سلام. اور کیا ہی بات ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی قاضی حبیب بول رہا ہوں جی پریزیڈنٹ پی ٹی آئی جرمنی. خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خان صاحب آپ نے جو جالے چھوڑے ہوئے ہیں 1996 سے وہ پاکستان کے لیے ہم وقت درکار ہیں اور ہم وقت وہ ڈونیشن دینے کے لیے آپ کے لیے کیونکہ آپ پہ وہ بے حد اعتماد کرتے ہیں. میں اپنی طرف سے 20 لاکھ روپیہ دوں گا اور میرے دوست جو ہیں ابھی لائن پہ آئیں گے انشاءاللہ 1 کروڑ سے زیادہ وہ بھی ڈونیٹ کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں شاہ رخ جمال بٹ بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی السلام علیکم خان صاحب. جی شاہ رخ وعلیکم السلام. خان صاحب میری پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ سے وابستگی بھی ہے. پی ٹی آئی کا میں پارٹ بھی ہوں بٹ پالیٹکس اپارٹ ابھی ہمارے ملک کو سیلاب نے گھیرا ہوا ہے. 70% جو ایریا ہے وہ ڈوبا ہوا ہے. تو سر آئی ووڈ لائک ٹو ڈونیٹ 1 ملین روپیز. بڑے اچھے کام کے لیے یہ جو آپ نے کاز کے لیے میں یہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جتنے بھی پیسے خان صاحب ابھی اکٹھے ہوئے ہیں یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ لوگوں کا آپ پہ ٹرسٹ ہے اور آپ نے اس ملک کے ساتھ وفا کی ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں یہ عوام بھی وفا کا بدلہ وفا سے دے گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گی اور کیونکہ ہم یہاں پر ایک بڑے نوبل کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. پوری قوم کو ہماری ضرورت ہے. جس اعتبار کی خاطر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں خان صاحب پر اسی اعتبار کے حوالے سے ایک چھوٹی سی کہانی ناظرین کو سنانا چاہوں گی تاکہ مزید کالز آئیں. ویسے تو یو ڈونٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن اگر ہم آنیسٹی اور اپرائٹنس کی بات کریں. ایک شخص جس کے والد صاحب 2007-8 میں بیمار تھے اور وہ ایک ہسپتال میں ایڈمٹ تھے اور ان کا بیٹا ان کے کمرے کے باہر بیٹھا رہتا تھا کیونکہ اس ہسپتال کی پالیسی یہ تھی کہ خاص آورز کے بعد اس کمرے میں انٹر نہیں کیا جا سکتا. وہ ہسپتال شوکت خانم تھا اور وہ بیٹا عمران خان تھا. تو جس آدمی کی اصول پرستی کا یہ عالم ہو تو آپ لوگوں کو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو تھوڑے سی بھی شک اور شبے کی ضرورت ہے کہ یہ پیسہ ان لوگوں تک پہنچے گا یا نہیں جن کے لیے جمع ہو رہا ہے. دس از آل آئی وانٹڈ ٹو سے اینڈ دس از وائی آئی کیم ہیئر ٹوڈے. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے. ویب سائٹ بھی آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے اور وہ اکاؤنٹ نمبرز بھی آپ کے آ رہے ہیں. ایک سی ایم فلڈ ریلیف فنڈ ہے پنجاب اور دوسرا ہے سی ایم فلڈ ریلیف فنڈ خیبر پختونخوا. یہ ساری ڈیٹیل آپ کی آ رہی ہے. جن لوگوں کی پروگرام میں کال نہیں مل سکی وہ ان اکاؤنٹس میں جمع کروا سکتے ہیں اور ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹیلی تھون تو آج لانچ ہوا ہے تو آئندہ بھی نشست ہوگی تاکہ لوگ جو ہیں ٹیلی تھون کا حصہ بھی بن سکیں. آئندہ بھی دیکھیں یہ اصل میں جو چیلنج ہے جو امتحان ہے پاکستان کے لیے یہ کوئی 2020 میچ نہیں ہے. یہ
टेस्ट सीरीज है पूरी, यानी इसको ये बड़ा लंबा चलेगा। पहला फेज इस वक्त लोगों की जानें बचानी है। लोग एक्सपोज्ड हैं, लोगों के पास उनके घर नहीं है, इस वक्त छतें नहीं हैं, उनको आप तो पहले चीज़ उनको हमने रिलीफ प्रोवाइड करनी है। तो पहला तो ये जो पैसा यहाँ इकट्ठा होगा इंशाल्लाह वो गवर्नमेंट अलहदा उनकी अपने बजट से पैसा देंगी, और ये जितना भी पैसा इकट्ठा होता जाएगा रिलीफ में जाएगा। लेकिन असल में हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी जब इन लोगों के घर बनाने होंगे, रिहेबिलिटेशन, जिस तरह अभी सीएम साहब ने बताया कि कैसे अब आप इनके घर जब तबाह हो गए और पता नहीं कितने हज़ार घर तबाह हो गए, तो वो फिर दूसरा फेज़ आएगा उसका, और फिर गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा क्योंकि पुल टूट गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, वो एक अलहदा बहुत बड़ा एक ख़र्चा आएगा। तो मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये इस तरह का जब इम्तिहान आता है तो ये सिर्फ कौम मिल के लड़ सकती है। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी और जापान बिल्कुल तबाह हो गए, तो वो कौमें ने मिल के 10-10 सालों में वो पूरी तबाह हुई कौमें खड़ी हो गई फिर से और जाइंट्स बन गए। तो हमारे लिए भी एक अल्लाह का चैलेंज है कि ये अब मसला आया हुआ है और उसने हमें इम्तिहान में डाला हुआ है, तो ये जब तक हम सब मिल के इसका मुकाबला नहीं करेंगे ये बड़ा मुश्किल होगा, इसके असरात बड़ी देर तक रह जाएंगे। तो इंशाअल्लाह जो हमारी कोशिश है कि एक ओवरऑल एक नेशनल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, एक कौम मिल के इंशाअल्लाह हम इसका मुकाबला करेंगे। हमारे साथ कॉलर है एक। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से? मैं सईद शेख बात कर रहा था, ह्यूस्टन टेक्सास से। जी, ह्यूस्टन से सईद शेख साहब। जी बात कीजिएगा। इमरान खान साहब। जी मैं बहुत, हम पाकिस्तानी अमेरिकन जितना हमारा डायस्पोरा है वो बहुत ही गमगीन है जिस तरह के पास्ट में हमने एज अ यूनाइटेड कम्युनिटी बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। हमें खान साहब की पिछली कॉल भी याद है और हम अपने चीफ वेटरन सैयद जावेद अनवर के हमरा उसमें मौजूद थे और हमने अपनी सपोर्ट लॉन्च की थी। यहाँ पे यूनाइटेड कम्युनिटी एफर्ट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और आज भी हमारी एक मेजर मीटिंग है और हम बहुत सारी एफर्ट्स जो है वो एज अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं और उसके लिए हम फॉलो करते रहेंगे और हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। और कई प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में जिसकी $3 मिलियन से ज़्यादा वर्थ है। तो इंशाल्लाह ताला एज अ यूनाइटेड कम्युनिटी अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी हर एफर्ट में साथ है और आज शाम की मीटिंग में डिटरमिन होगा कि किस लेवल का मेजर हम बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। सलमान अहमद जुनून आप भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे क्विकली क्योंकि कॉलर भी है लाइन पे। जी फैसल, मैं खान साहब को देख कर याद आ रहा था कि 1988 में लाहौर के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में इन्होंने सबसे पहला SKMT का जो फंड रेजर किया वो वाला दिन है और आज का दिन है कि लोग, अब 32 साल हो गए इस बात को, ज़्यादा 34 साल हो गए, जिस तरह लोग देते जाते हैं और उनका ट्रस्ट है खान साहब में। मैं 34 साल पहले की बात कर रहा हूँ और आज 500 करोड़ लोगों ने, मतलब कि 500 करोड़ आप सोच सकते हैं कि 3 घंटे के अंदर जमा हो गया। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और मैं दुआ करता हूँ कि ये और ज़्यादा बढ़े। जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हमारी जो बहनें ये टेलीथॉन देख रही हैं पूरी दुनिया में, उनसे अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप आगे बढ़ें क्योंकि सोचें आज रात हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे जो पानी में रात गुजारेंगी। बहुत से लोग उनको वो कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़, बच्चे स्पेशली, वो माएँ जो ये टेलीफोन देख रही हैं, एज अ मदर मैं आपसे अपील और इल्तिजा करना चाहूँगी कि बच्चों को अभी वाटर बॉर्न जो बीमारियाँ हो रही हैं, हमें ये जो फंड्स आ रहे हैं उसके लिए दवाइयाँ ख़रीदनी हैं, उनके लिए ग़िज़ा हमने भेजनी है, न्यूट्रिशन का बड़ा मसला है बच्चों के लिए अभी। और सोचें पानी में क्या क्या चीज़ होगी, स्किन इन्फेक्शंस हो रहे हैं लोगों के, डायरिया हो रहा है, इतने बुरे हालात हैं अभी। इन लोगों को दवाइयों की सख्त ज़रूरत है। तो अल्लाह के वास्ते जो बहनें सुन रही हैं मेरी अपील, आप प्लीज़ आगे बढ़ें और बच्चे जो यूथ है, जो भाई बहन, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। कॉलर है हमारे साथ। सेल्फ रिलायंस सबसे बड़ी आज का जो मैसेज है वो सेल्फ रिलायंस का।
सेल्फ रिलायंस जो है, Self reliance. कि पाकिस्तानी जब जमा होते हैं, अब 3 घंटे में 500 करोड़ अगर इकट्ठे कर सकते हैं तो हम अपने कर्जे क्यों नहीं उतार सकते? बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं कौसर सलामत फैसलाबाद से बोल रही हूँ। जी खान साहब से, जो आपने हमारे लिए पाकिस्तान के लिए किया वो बेमिसाल है। आपकी इन खिदमात को आने वाली नस्लों तक याद रखेंगे। मेरी तरफ से 20 लाख की डोनेशन करती हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये जो सेल्फ इस्टीम खान साहब आपने इस कौम की बहाल की है, जो खुददारी खुद मुख्तारी, आज इस ट्रांसमिशन में उसका वाज़े सबूत मिला है कि ये कौम किसी और पे डिपेंड नहीं करती, सिवाय अल्लाह के किसी पे डिपेंड नहीं करती, और ये कौम अपनी मदद खुद करना जानती है अल्लाह के फजल से, कि विद इन नो टाइम 500 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे प्लेजेस जो हैं वो हो चुकी हैं आज के टेलीथॉन में। अब वक्त कम है और हमारा ये ख्वाहिश थी कि हम मजीद कॉलर से भी बात कर सके। हमें कंट्रोल रूम से बताया जा कि बेतहाशा कॉल्स जो है अभी भी आ रही है, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम जी 25,000 पाउंड एक कॉल लंदन से हमारे दोस्त हैं, वो 25,000 पाउंड रियाज साहब उनका नाम है, वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं उनकी तरफ से ऐसे बेशुमार हैं जो रस्ते में 25,000 पाउंड उनकी तरफ से भी इसमें ऐड करें प्लेजेस के। मेरी सजेशन है कि एक और ये एक सीरीज ऑन गोइंग, अगर ये टेस्ट सीरीज है और खान साहब का तो ये एक उस्लूब रहा है कि आए और फिर इन्हें निकाल दिया गया, जब वापस आए तो वक्त डाल दिया फिर निकाल दिया गया, फिर आप देख लें टेस्ट सीरीज के लिए बाहर, बड़ी देर बाद फिर वापसी, उसके बाद फिर कैरी पैकर, फिर हुकूमत से निकाला, और आज देख लें अल्लाह के फजलो करम से वो ग्राफ जो ज़मीन दोस्त था कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। और ये फकीदुल मिसाल है पूरी की पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में इस वक्त कोई एक कैरेक्टर है मुस्लिम वर्ल्ड में, तो वो खान साहब का है। तो ये और खान साहब जिस तरह आप कौम को इकट्ठा कर सकते हैं ना, आई हैव टू से कि देयर इज नोबडी एल्स। कौम को क्या, मैं तो कहती हूँ उम्मत को, बल्कि सीरियसली देखिए जी, कौम जब बन जाती है ना, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपनी ज़्यादा ज़िंदगी तक पाकिस्तान कौम नहीं बनी। थोड़े से टाइम थे 65 वॉर में, सीएम साहब को याद होगा, तब एक कौम नज़र आई थी थोड़ी देर के लिए, जी। लेकिन हम बने नहीं कौम। मुझे ये जो 4 महीने में मैंने देखा है, मैं ज़िंदगी में अपनी सारी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि सारा एक हजूम जो है ना वो कौम बनता जा रहा है। बेशक। और ये सबसे खुशाइन चीज़ ये है, देखें आज आप बात कर रहे हैं हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, हम क्यों IMF के पास जाते हैं, वो क्यों हमें कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारा बैरूनी मुल्क कर्जा है। अब आप ये सोचें कि 1 करोड़ बाहर पाकिस्तानी है। आज आपने देखा कि असल पैसा फॉरेन फंडिंग से आया, यानी कि बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजा है। अब ये जो लोग हैं ये बहुत बड़ा असासा है हमारा। अगर ये हम फैसला एक दिन, मैं जो आगे ख्वाब देखता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला कर्जा है, बैरून मुल्क कर्जा, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, 125 या 30 अरब डॉलर हमारा टोटल कर्जा है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर हम बहैसियत कौम इसको मिल के अगर हम ये फैसला जिस दिन कर लिया, हम ये कर्जा उतार देंगे, और जिस दिन कर्जा उतार देंगे आप देखेंगे कि कौम जब पैर पे खड़ा हो जाएगा तब इसकी परवाज ऊपर जाएगी। हम अब तक ये जिस तरह बदकिस्मती से कहते हैं लाइफ सपोर्ट मशीन या बेगर्स आर नॉट चूजर्स, वो मकसद इसका ये है कि एक हम ड्रिप्स में जा रहे हैं, हम कर्जे लेते हैं और फिर उसके बाद वो कर्जे की किस्तें अदा करने के लिए और कर्जे लेते हैं, और हम बिल्कुल एक अपनी जो आज़ादी है, जो खुददारी है, वो खो बैठे हैं। वो आएगी इंशाल्लाह। जो मुझे नज़र आ रहा है कि जब हम कौम बन गए, ये सबसे खुशाइन चीज़ है हमारे लिए। और ये इंशाल्लाह जिस तरह जर्मनी जापान तबाह हुए मुल्क खड़े हो गए फिर से, क्योंकि वो कौमें थी, तो वो उस तरफ रास्ता जा रहा है। और मुझे बड़ा अल्लाह पे उम्मीद है कि हमारा जो मुल्क का जो रास्ता है वो बिल्कुल ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने खास ये खुद हुकूमत वो ये सोच लिया हो फैसल जावेद साहब जी कि हुकूमत हम करते हैं, इमरान खान को कौम इकट्ठी करने पे लगा दें।
तो 5 साल में हमें कौम बना दे। इसलिए हाँ साहब, वैसे इसलिए मैं तब्दीली कह आ रहा नहीं हूँ रही, तब्दीली कि आ मैं गई है। साथ मैं ये इंशाल्लाह सबसे ज्यादा मैं फ्लड के लिए काम करूंगा इंशाल्लाह, सबसे ज्यादा, वक्त बताएगा ये, लेकिन उससे उतनी तेजी से हकीकी आज़ादी के लिए भी काम करूंगा कि ये मैं कभी किसी सूरत ये कबूल कर ही नहीं सकता कि मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मेरे ऊपर मुसल्लत कर दें और कहें कि जी सलाब आ गया तो मैं चुप करके बैठ जाऊँ। ये नहीं होगा। दोनों इंशाल्लाह साथ साथ करूंगा और दोनों मुल्क के लिए, दोनों मुल्क के लिए बिल्कुल। ये हफीज चौधरी साहब जो अमेरिका से थे, 1 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में रिसीव भी हो चुके हैं जी। तो प्लेजेस भी आ रही हैं और साथ में लोग आप वो करना, तो प्लेज जब लोग करते हैं तो ये तो अल्लाह से वादा होता है और अनाउंसमेंट करते हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप ट्रांसफ़र भी कर दें और फिर हम दोबारा आपके लिए ये टेलीथॉन लेके आएंगे। लेकिन अकाउंट नंबर आप नोट फरमा लें, स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी हर जगह है, वेबसाइट भी आ रही है, तो आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ हम जाते हैं आखिर में, और हम सब की दुआ है कि इस नेक काम में अल्लाह ताला आप सब के हामिल शाल रहे, अपना शामिल हाल रहे, भरपूर दुआएं आपके लिए। और अब मौलाना तारिक जमील साहब से दरख्वास्त है कि दुआ कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हम इस वक्त चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, तो इमरान भाई ने भी एक कोशिश की कि लोगों से अपील की जाए। यहाँ तो अरब रुपए भी नाकाफ़ी हैं और पता नहीं कितने सालों में जाकर यह नुकसान पूरा होगा। तो इतना बड़ा पिछले 60 साल में इतना बड़ा तूफ़ान नहीं देखा। हम सब तौबा करें अल्लाह की बारगाह में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। तो मैं इस टेलीथॉन के ज़रिए बस इसकी वसातत से आगे सारे पाकिस्तानी भाइयों को साथ मिलाकर दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी ये मुसीबत टाल दे और ये जो नुकसान हुआ है, ये हमारे वसाइल इतने नहीं हैं पाकिस्तान के पास कि इस नुकसान को जल्दी पूरा किया जा सके। अल्लाह ताला बाहर जो हमारे पाकिस्तानी भाई बैठे हैं वो भी इसमें हाथ बटाएं और जो घर गिर गए वो हम दोबारा बनाएं, जो नुकसान हुए वो हम पूरा करें। बाकी जो डूब के मर गए वो तो सारे शहीद हैं, वो सब जन्नती हैं अल्लाह के फजल से, कि अल-गारिक़ शहीद, मेरे नबी का फरमान है कि डूब जाने वाला शहीद होता है। तो अब हम दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन व या रब्ब मुहम्मद 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 इरहम उम्मत मुहम्मद इरहम उम्मत मुहम्मद इरहम उम्मत मुहम्मद या रहीम कुल्ल सरीक़िन व मकरूबिन व ग़ियासहु व मआज़हु अग़िथना व अइज़ना अग़िथना व अइज़ना या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन या खैरल हाफ़िज़ीन या खैरल हाकिमीन या खैरल राहिमीन या खैरल राज़िकीन या खैरल गाफ़िरीन या खैरल गाफ़िरीन या खैरल फ़ातिहीन या खैरल फ़ासिलीन या खैरल नासिरीन या खैरल वारिसीन या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन। या अल्लाह, ये हमारी फरियाद है, तेरे महबूब की उम्मत पर बहुत बुरा वक्त आया है पाकिस्तान में। मेरे मालिक, अपने फजल करम से जिन गुनाहों की वजह से ये आफत हम पर आई है वो हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। मेरे मालिक,
تیرے محبوب تک بھی یہ خبریں گئی ہوں گی، چور کا ہاتھ کٹا تھا تو تیرا نبی رونے لگ گیا تھا، تو ان کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے امتی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، میں کیوں نہ روؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نہ کاٹتے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، میں کیسے پورا نہ کرتا؟ تم میرے پاس لائے کیوں تھے؟ تو وہیں بھی سمجھا بجھا کے اس سے توبہ کروا لیتے، اور اس وقت تو تیرتی لاشیں، معصوم بچوں کی لاش، میرے مالک ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہوتی، ہمارے پاس تجھے راضی کرنے کے لیے دکھانے کو چیز ہی کوئی نہیں ہے، دامن تار تار ہے، جسم گناہوں سے سیاہ ہے، دلوں میں سینوں میں گناہوں کی سیاہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ، صرف تیرے محبوب کی امت ہونے کی ایک آس ہے ہمارے پاس میرے مالک۔ اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے نماز پڑھاتے ہوئے، حالانکہ آپ لمبی نماز پڑھاتے تھے، میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، اس وقت عورتیں بھی مسجد میں جاتی تھیں نماز کے لیے، تو جب میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، وہ تیری حاضری کو مختصر کر دیتا تھا، ایک معصوم بچے کے رونے۔ یا اللہ ہمارے ہزاروں بچے پتہ نہیں کون سا سمندر میں جا گرے، ان کی لاشیں، کن مچھلیاں، کون سی مچھلیاں انہیں کھائیں گی، کتنے بوڑھے والدین میرے مالک وہ خس و خاشاک کی طرح پانی پیتے، ان کی تیرتی ہوئی لاشیں، پتہ نہیں کون سی مچھلی ان کی قبر بنے گی۔ یا اللہ ہمارے پہاڑی علاقے برما، ہمارے میدانی علاقے برما، ہمارے چاروں صوبے تیرے غصے کی زد میرے مالک اپنا رحم فرما۔ ابھی محرم گزرا ہے یا اللہ، تجھے کربلا کے شہداء کے خون کی طفیل ہم پر کرم فرما، اہل بیت کے سروں کے کٹ جانے کی طفیل ہم پر کرم فرما، کوئی ہماری جھولی میں کچھ ہو تو ہم تجھے پیش کرتے کہ یہ ہمارے پاس عمل ہے، یا اللہ ہم خالی جھولی ہیں، خالی پورا ملک میرے مالک نافرمانی کی لپیٹ میں، کوئی ایک طبقہ نہیں، ہر طبقہ تیری نافرمانی میں تلا، جیسے تیرے سامنے کھڑا ہونا ہی نہیں۔ یا اللہ تو ان شہداء کی طفیل ہمارے پر کرم فرمات، بدر کے شہداء کی طفیل ہمارے پر کرم فرمات، احد کے شہداء کی طفیل ہمارے پر کرم فرمات، اپنے محبوب کے آنسوں کے طفیل یا اللہ۔ تیرے نبی ساری ساری رات کہتے تھے یا رب امتی امت امت امت۔ ایک رات کی بے قراری دیکھ کر آپ نے جبریل کو بھیجا تھا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرا نبی کیوں اتنا رو رہا ہے، اللہ کو تو پتا تھا کیوں رو رہا، تو جبریل نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں رو؟ تو تیرے حبیب نے فرمایا تھا کہ مجھے میری امت کا غم رلا رہا، اور صرف وہ غم صحابہ کے لیے نہیں تھا، پوری آنے والی امت کے لیے، پوری آنے والی امت کے لیے تھا، سارے نافرمانوں کے لیے تھا۔ یا اللہ ہم بے بس ہیں، ہماری حکومت بے بس ہے، ہمارے پاس وسائل کوئی نہیں ہے، ہم تو عام لوگ ہیں، ہماری حکومت کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں، چاروں صوبوں کے پاس، وفاق کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں یا اللہ، کہ اس تو باقی تیرے بھیجے ہوئے عذاب کو کون یا اللہ ٹال سکتے؟ یا اللہ تیرے غصے ان مشینوں سے کون اس کو دور کر سکتا؟ تو صرف توبہ ہے۔ میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ توبہ اللہ کے واسطے توبہ کر، واپس آ جا،
तौबा कहते भी वापस आने को है। अल्लाह के रसूल के वास्ते नौजवानों से कहता हूँ, फहाशी से तौबा करो, बदकारी से तौबा करो, ताजरों से करो, जिम्मेदारों से, बादशाहों से, गरीबों से, अमीरों से हम तौबा कर रहे हैं या अल्लाह, हम तौबा करते हैं या अल्लाह। या अल्लाह, इस फितने को तेरे सिवा कोई नहीं दूर कर सकता। पूरी कौम तबाह हो गई मेरे मालिक, पहले ही हम पर कर्जे चढ़े हुए और पहले ही तंगदस्ती का हाल है। या अल्लाह, तेरे महबूब की उम्मत, तेरे महबूब की उम्मत, और क़यामत के दिन भी या अल्लाह नबी पुकारेंगे नफसी नफसी, इब्राहिम पुकारेंगे नफसी नफसी, इस्माइल पुकारेंगे नफसी नफसी, यूसुफ, यहया, यूनुस, ज़करिया सब पुकारेंगे नफसी नफसी, ईसा पुकारेंगे नफसी नफसी। या अल्लाह, सिर्फ एक आवाज़ होगी, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती। लोग उलट के देखेंगे ये कौन है उम्मती उम्मती कहने वाला, तो मेरे मौला वो तेरा महबूब होगा जो अपनी उम्मत के लिए उस दिन रो रहा होगा, आहे पर होगा। या अल्लाह, हम तो लुटे पिटे लोग हैं, हम तो लुटे पिटे लोग हैं, हमारी दुनिया भी गई, हमारा दीन भी गया, हमारी दुनिया भी गई, हमारा दीन भी गया। या अल्लाह माफ कर दे या अल्लाह, माफ कर दे या अल्लाह। तेरे अजाब को ज़ाहिरी असबाब नहीं रोक सकते, सिर्फ तेरी अपनी रहमत और ताकत है जिससे ये रुक सकता है। या अल्लाह, अपने फजल से हमें माफ फरमा दे। जितने इसमें वफात पा गया वो शहीद हैं, उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जो पीछे बाकी हैं उनके नुकसान पूरे फरमा। पूरी कौम को उनके घर बनाने की तौफीक दे, उनके नुकसान का इजाला करने की तौफीक दे, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को तौबा की तौफीक दे, ये रेट बढ़ाने वालों को तौबा की तौफीक दे। या अल्लाह, क्या हो गया तेरे महबूब की उम्मत, मुसीबत ज़दों से नफ़ा को मत।